بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں تقدس، جس کے تیسرے قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ ارے بھائی آسماں، تمہاری گڑیا تو بالکل تمہارا ہی عکس ہے، وہی نین نقش، وہی بول چال، وہی سادگی اور معصومیت۔ آنٹی فرحین شازمہ کو دیکھتے ہی مما سے بولی تھی، جہاں امی کے تنے ہوئے نقوش کچھ ڈھیلے پڑے وہیں بے اختیار ہی ابو کو کھانسی لگی تھی۔ ان کی بے وقت کی آنکھوں پر زرنش نے جلدی سے گلاس میں پانی ڈال کر ان کی جانب بڑھایا۔ امی نے ایک گھوری ابو پر ڈالنے کے بعد سے تکلفاً مسکراتے انہیں دیکھا۔ وہ مزید کہہ رہی تھی، سچ میں کتنے خوبصورت ہوتے تھے نا وہ دن بھی، اور ہم سب بھی کتنے سادہ اور معصوم ہوا کرتے تھے، اور تم تو سب کلاس میٹس میں زیادہ انوسینٹ اور پریٹی ہوا کرتی تھی، تبھی تو مجھے اچھی لگا کرتی تھی۔ لیکن تمہاری ریزرو رہنے والی عادت سے تنگ آ کر ہم اکثر تمہارے ساتھ شرارت کر جاتے تھے۔ یاد ہے ایک بار جب ساجدہ میم کلاس میں نہیں آئی تھی اور سمر اور میں نے مل کر وہ کوئی پرانی یاد چھیڑ بیٹھی تھی؟ میں نے زرنش کو چائے لانے کا اشارہ کیا۔ آنٹی کا انداز بیان اس قدر دلچسپ تھا کہ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں بھی اٹھ کر ان کے پیچھے ہی چل دیا۔ سب انتظامات ٹھیک ہیں نا؟ کچھ اور تو نہیں منگوانا تھا؟ دیکھنا کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ پہلی بار ہمارے گھر آئے ہیں وہ، آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا کیا؟ وہ جو خود اٹھ کر آ گئے۔ پہلے کبھی کسی مہمان کے آنے پر کمی رہنے دی ہے کیا جو اب رہ جائے گی؟ میں جانتی ہوں یہ عام مہمان نہیں، یہ تو خاص الخاص مہمان ہیں۔ ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گی۔ بے فکر رہیں اور جائیں، سب کیا سوچتے ہوں گے؟ اچھا شوہر ہے۔ بیوی کے پیچھے ہی چل پڑا۔ اس کے دلربا سے چہرے پر شرارت سی مسکان کھیل رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو نرمی سے کان کے پیچھے اڑسا۔ ہاں تو اچھا ہے نا، وہ خوش ہو رہے ہوں گے یہ سوچ کر کہ جب بڑا بھائی بیوی کا اتنا تابع دار ہے تو چھوٹا بھی ایسا ہی بے دام غلام بن سکتا ہے۔ ان کی بیٹی بہت سکھی رہے گی۔ ویسے زیغم کے جو حالات دکھائی دے رہے ہیں ان کی روح سے میری پیشن گوئی یہی ہے کہ وہ تو مجھ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہی جائے گا۔ بیوی کا پلو پکڑ کر گھوما کرے گا وہ، اور ایسی حرکات پر امی سے خوب کان کھنچوایا کرے گا۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ امی راضی ہو جائیں گی اس رشتے کے لیے؟ ٹرالی میں برتن سیٹ کرتے وہ پوچھ رہی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے الٹا سوال داغ دیا۔ ان کا موڈ تو مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی کافی خراب تھا، کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اللہ کرے کہ مان ہی جائیں۔ انکل اور آنٹی کتنے ڈیسینٹ سے ہیں، اور ثانیہ بھی اتنی پیاری سی لڑکی ہے، پھر وہ زیغم کو پسند بھی ہے، تو اگر ایسا ہو جائے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ امی کی ضد اور غصہ ہمیشہ سے وقتی ہوتا ہے۔ اب بھی وہ خفا تو ہیں، لیکن امید ہے کہ عنقریب وہ بھی وہی چاہیں گی جو ہم سب کی چاہت بن چکی ہے۔ ابھی کون سی ماں ہے جسے اپنی اولاد کی خوشی عزیز نہ ہو؟ زیغم تو یوں بھی ان کا کچھ زیادہ ہی لاڈلا ہے، انہیں بھلا اس کی خوشی سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ پھر آنٹی فرحین خاصی سمجھدار خاتون ہیں، دیکھا نہیں کیسے پہلے فکر سے امی کے چہرے پر رونق بکھیر دی۔ سچ کہہ رہے ہیں بھائی، وہاں تو موسم کے تیور ہی بدل گئے ہیں۔ آنٹی نے کیا قصہ چھیڑا کہ امی سارا غصہ بھول بھال ان کے ساتھ مل کر گزرے دن کی یاد کر رہی ہیں۔ وہ شرارتیں، وہ پڑھائیاں، وہ پیاری پیاری استانیاں، وہ کچھ اچھی اور کچھ سڑیل سی سہیلیاں، ایمان سے کمال ہی ہو گیا۔ آپ جا کر دیکھیں تو صحیح، وہاں تو سارا منظر ہی بدل گیا ہے۔ شازمہ پرجوش سی تیز تیز بولتی ادھر آئی تھی۔ ارے کیا واقعی؟ زرنش کے لہجے میں بے تابی چھلکی۔ واہ بھئی، میں جو ابھی یہی بتا رہا تھا، تو کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں تھا؟ تو ایک بار پھر اس سے تصدیق چاہ رہی ہو؟ زوجہ کا انداز ذرا نہ بھایا، جج خفگی کا اظہار بھی کر دیا۔ وہ ہنس دی، بے ساختہ اور بھرپور ہنسی جس نے اس کا روپ کچھ اور اجال دیا تھا۔ آپ پر یقین ہے جناب، آپ کی بات سے کب انکار کیا؟ وہ تو شازمہ سے آ کر اتنا اچانک کہا کہ بے اختیاری منہ سے پھسل پڑا، اور آپ تو بات ہی پکڑ لیتے ہیں۔ اور اب چلیں، اسی خوشی میں مہمانوں کو اچھی سی چائے پلواتے ہیں۔ لائیں بھابھی، ٹرالی میں لے کر جاتی ہوں۔ شازمہ آگے بڑھی، زرنش اس کے پیچھے ہی جانے کو تھی، جب ہی میں نے بازو تھام کر روکا۔
मुस्तफसिराना निगाहों से देख रही थी। मैं कई लम्हे इसके मनमोहनी सूरत देखे गया, यहाँ तक कि इसके पल्स के लरस कर रखसारों पर साया फगन हो गई। वो मैं ये कह रहा था, तुम्हें इल्म भी है कि मुझे तुम्हारे हाथ के चिकन रोल कितने पसंद हैं, और तुमने सारे के सारे ही ट्राली में रख दिए। अब अगर मेहमान सब खा गए तो यार 2-4 तो मेरे लिए छुपा कर रख लेती। इसकी गोश बरावाज समातें जो यकीनन सब कुछ और सुनने की तमन्नाई थी। मेरे होठों से एक कतई गैर मुतवक्का बात पर झटका लगा था। इसने खींच कर बाजू छुड़ाया। आपने ये सब कहने के लिए मुझे रोका था। उफ, हद करते हैं आप भी। वो सब मज़ा होती, बाहर को चलती। बीवी को कभी कभी ऐसे तंग करने का अपना ही एक मज़ा है। बमुश्किल हलक से उबलते कहके का गला घोंटते मैं भी इसके पीछे हो लिया। शमशाम भाई की शादी पर सब ने खूब खूब अरमान निकाले थे, और फिर जिसका खमियाजा हमें अगले कई महीने तक भुगतना पड़ा था। हत्ता के इस साल बकरा ईद पर जो कुछ हुआ वो भी भुलाने वाला नहीं। किस तरह सारे घर की जमा जोड़ इकट्ठी करके कुर्बानी का जानवर लाया गया था, और फिर इसके बाद कई दिन तक जो हालात सबके रहे वो भी सबको याद ही होंगे। और मैंने तभी अब्बू से कहा था कि जब मेरी शादी का वक्त आएगा तो किसी भी किस्म की खुराफात में पड़े बिना निहायत सादगी के साथ मस्जिद में जाकर निकाह कर दीजिएगा। और मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ, जैसा कि हम सबको उम्मीद थी। अम्मी आखिरकार मान ही जाएंगी, तो हमारी उम्मीदों के मुताबिक ऐसा ही हुआ था। आने बहाने आंटी फरीन की 1-2 बार की आमद ने इनके मिजाज पर छाई बरहमी को नकासी का रास्ता दिखा ही दिया था। यहाँ तक कि वो अपने फरमुर्दात पर नज़रसानी पर मजबूर होने के अलावा सब अयाम गुज़िश्ता भुलाकर नए ताल्लुकात इस्तवार करने पर आमादा हो गईं। हम सब तो मसरूर थे ही, ज़ायगम की खुशी का भी कोई ठिकाना न था, और इसी खुशी में डूबे इसने अपनी दिली ख्वाहिश बयान की थी। ये लो, एक और नहीं सुनो। तुमने क्या मुझे हैरान करने की ही कसम खा रखी है? पहले जो कुछ हुआ वो कम है क्या, जो एक नया फरमान जारी कर रहे हो? शमशान की शादी मैंने ऐसे धूमधाम से की थी कि आज तक सारा ख़ानदान याद करता है, और अब तुम्हारी शादी के वक्त हर काम सादगी से करने का मतलब मैं सबको बातें करने का मौका फराहम करूं। सारे तो मुझ ही से आकर सवाल करेंगे ना कि पहले बेटे की बारी तो इतना हल्ला गुल्ला मचाया था, और अब ऐसी खामोशी क्यों? अरे ज़रा सोचो तो सही, क्या कहेंगे लोग? अम्मी का वही रोग अंगड़ाई लेता बेदार हुआ था। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, सब लोग बातें बनाएंगे। जरनिश ने झट इनकी तायद की थी। बातों की तो आप रहने दें भाभी, लोग बातें बनाना भी कभी भी नहीं छोड़ सकते। आप नहीं जो जानती, बातें तो लोगों ने तब भी बनाई थी जब आप और शंदाना आपी की शादी पर अब्बू ने कुछ दोस्तों से कर्ज लिया था, और मुझे अब भी वो शाम नहीं भूली जब इनके एक दोस्त अपनी रकम की वापसी का तकाजा लेकर आए थे, और हंसते हंसते अब्बू को काफ़ी कुछ सुना गए थे। और अब्बू लब भींचे इनकी सब बातें मीठे घूंट की तरह निकल गए, लेकिन मुझे उनका वो लहजा आज भी नहीं भूला, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से अब्बू फिर किसी अजियत से दो चार हों। और जब हमारा दीन हमें हर काम का तरीक़ा बताता है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक हमारे पास मौजूद है। उन्होंने ज़िंदगी का हर हर असूल हमें सिखाया। हम जिसकी अतबा में हमारी भलाई पोशीदा है, हम इन पर मनोअन अमल करके अपने दीन और दुनिया को आसान कर सकते हैं। लेकिन अफसोस कि हम लोगों ने खुद ही अपनी ज़िंदगियों को मुश्किलात की नज़र कर रखा है। हम इन फरमान पर अमल नहीं करते जो कि हमारे लिए ही उतारा गया, बल्कि हमने अपने ही मफरूज़ात और रसूमात ईजाद कर डाली, और जिनसे हम रत्ती भर सरकने पर तैयार नहीं होते। हमें इसका डर नहीं जिसे हमने एक दिन जाकर मुंह दिखाना है। हमें इस दुनिया में चलते फिरते अपने ही जैसे आफ़त अंदेश लोगों का डर सारी उम्र लगा रहता है, और हमें ये एहसास ही नहीं हो पाता कि खौफ किस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर से ज़िंदगी का हुस्न निकालता जा रहा है। इसी दहशत में घर को हमने अपने लिए कैसे कैसे वबाल इकट्ठे कर लिए हैं, जो ना सिर्फ इस दुनिया में हमारे पैरों तले कांटे भी, बल्कि वो तो बदअमाल बनकर आखिरत में भी हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं। हमें वहाँ जाकर भी इनका भुगतान भुगतना पड़ेगा। और कभी सोचा कि तब क्या होगा? ज़ैगम के इंतहाई संजीदगी से अदा किए लफ्ज़ों पर मैं तो झुरझुरी लेकर रह गया था। अम्मी ने भी पहलू बदला। ओहो, तुम तो दिल ही दहलाने पर उतर आए। अच्छा ठीक है भाई, तुम बहुत सियाने हो गए हो, जैसा तुम चाहते हो वही करो।
पहले तुमने मेरी कोई बात मानी है जो अब मान लोगे, वो भी तुम्हारी फरमाइश है सारी बाप को सुनाना। मेरी तो कोई फरमाइश नहीं है, बस इतनी चाहत है कि निकाह मसनूना की रस्म बादशाही मस्जिद में अदा की जाए। अम्मी की जानिब से ढका छुपा इजाज़तनामा मिलने पर वो झट खुश होता अपनी ख्वाहिश बता गया। क्या बादशाही मस्जिद? वहाँ ज़रूरी है क्या? अगर तो शरई हुक्म की बात की जाए तो वो ये है कि घर के करीबी मस्जिद में ये फरीज़ा अंजाम दिया जा सकता है। मैंने कुछ चौंकते हुए इसे देखा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन वहाँ जाना भी कोई मुश्किल नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौन घंटे का ही सफ़र बनेगा यहाँ से। वो तो जैसे सच सोचे हुए था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अभी कुछ दिन पहले मेरी क्लास फेलो के कज़न का निकाह भी वहीं हुआ है और वो बता रही थी वहाँ इन और भी बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थीं। काफ़ी सारे जोड़ों के निकाह हुए थे इस रोज़ वहाँ। ये ठीक है अम्मी, हम भी भाई का निकाह वहीं रखते हैं। शाज़मा तो फ़ौरन ही एक्साइटेड हो गई थी। ज़गम की हाँ में हाँ मिलाई। मस्जिद में निकाह तो अब बाकायदा रवायत बनती जा रही है और वो जो बाइस सवाब भी हैं और बेहतरीन बचत का ज़रिया भी। मैंने भी कुछ दिन पहले एक चैनल पर इस बारे में एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें बता रहे थे कि वहाँ आप 15 से 20 मेहमानों को ले जा सकते हैं। और हैं सिर्फ 15 से 20 मेहमान, जरनिश बता रही थी। और अम्मी को पहली शर्त पर ही एतराज़ हुआ था। मुतहिर से बोल उठी, हाँ जी, और वो इसलिए कि वहाँ एक दिन में एक निकाह नहीं होता, अक्सर काफ़ी सारे लोग होते हैं और मस्जिद की हुर्मत के पेश नज़र आप अपने मेहमानों को वहाँ कुछ खिला पिला भी नहीं सकते। इसके अलावा हैं कुछ खाना पिलाना भी नहीं तो क्या वहाँ मेहमानों को सूखे मुंह रुखसत कर देंगे? अरे ख़ानदान वाले तो बाद में बातें करके जीना दूभर कर देंगे हमारा। इन्हें एक और फ़िक्र ने सताया। आपको इस मामले में भी फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मस्जिद के बाहर इतने होटल्स और रेस्टोरेंट हैं कि वहाँ बआसानी मेहमानों के लिए टेबल बुक करवाई जा सकती है और अक्सर फैमिलीज़ यही तरीक़ा इख्तियार करती हैं। वैसे भी इस दिन मेहमानों को खाना खिलाने का ज़िम्मा आपका तो नहीं। आपके मेहमान वहाँ से खाली पेट नहीं आने लगे। ज़ाहिर है जिनके मेहमान बनकर जाएंगे वो कोई ना कोई खातिर मदारत तो करेंगे ही। ज़रा ने इनका एतराज़ भी फ़ौरन ही मुस्तरद कर डाला। अम्मी शानें झुका कर रह गईं और इस दिन तो ये बात आई गई हो गई, लेकिन जब बाकायदा शादी की तारीख मुकर्रर करने का दिन आया तो ज़ैगम के अब्बू को भी अपनी ख्वाहिश बताकर शादी का दिन और वक्त मस्जिद से ही लेने पर इसरार किया। वो भला क्यों इनकार करते, इसकी हिमायत का ऐलान कर दिया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे बड़ी नेकी और क्या होगी। कम खर्च वाला नशीं तो सुना ही होगा सब ने। और फिर हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान भी तो यही है कि जिस निकाह में कम से कम खर्च होता है वो ज़्यादा बाबरकत होता है। तो बस हो गया फ़ैसला। मैं कल ही मस्जिद जाकर सारी मालूमात लेने के अलावा दिन और वक्त भी तय कर आता हूँ, बल्कि इब्राहिम को भी साथ ही ले जाऊँगा। दोनों भाई मिलकर अपनी आसानी के मुताबिक बाकी के मामला देख लेंगे। क्यों बेगम, क्या ख्याल है आपका? वो अम्मी से मशवरा कुना हुए थे जिन्होंने जो आपकी मर्ज़ी कहकर अब्बू का दिल जीत लिया था और वो मुतमईन हो गए। पहले कुछ मुश्किल मरहलों के साथ आखिरकार ये मरहला भी बखैर खूबी निमट गया था। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। अब घर में तैयारियां रूज पर थीं। वक्त बे वक्त बाज़ारों के चक्कर लगने शुरू हो चुके थे, जिसके लिए कभी मेरी शामत बुलाई जाती तो कभी ज़ैगम को खींचा जाता। मेहंदी और वलीमे के ड्रेसेस जैसे भी रंगीन और कामदानी के बनवाओ, लेकिन बारात का जोड़ा सबका सादा सा होना चाहिए। ध्यान रहे बारात मस्जिद जाएगी जिसका तक़द्दुस बहर सूरत लाजिम है। जर्निश और शाज़मा मुख्तलिफ कैटलॉग फैलाए बहस में मशगूल थी। जब मैंने इन्हें सख्ती से ताकीद की, ओह फिर तो सफ़ेद रंग का जोड़ा ही ठीक रहेगा। शाज़मा का मुंह लटक गया था। कुछ तो खुदा का खौफ करो, भाई की बारात लेकर जाना है हमने वहाँ। शंदाना ने भी आजकल इधर ही डेरा लगा लिया था। झट इसकी क्लास ली। अब ऐसा भी कुछ नहीं है, किसी भी रंगीन रंग में ड्रेस बनवा लेते हैं। हाँ ये है कि जो ज़्यादा भारी ना हो और ना ही शरारा गरारा टाइप। सिंपल शलवार कमीज़ ठीक रहेगा। क्या ख्याल है? जर्निश फ़ौरन ही मुझसे मुत्तफ़िक़ होते इन दोनों से पूछ रही थी। मुझे इसकी ताबेदारी पर बेख्तियार प्यार आया था और हस्ब आदत दिल मचल गया था तंग करने को। और हाँ, इस दिन ज़्यादा लिप-पोती करने की भी ज़रूरत नहीं। अब ये ना हो कि तैयार होने के लिए आप ख़वातीन पार्लर का रुख कर लें। गज़ब खुदा का!
ہزاروں روپے کے کاسمیٹکس خرید کر کیا صرف سہیلیوں کے سامنے شو آف کرنے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل سے چالی جاتی ہے؟ اگر سال بھر کا تخمینہ لگایا جائے نا تو گھر کا راشن پانی سے زیادہ گھر کی خواتین کے فالتو اخراجات کے بل بنتے ہیں۔ وہی میک اپ جو ہماری شادی کے وقت 40,000 کا لیا گیا تھا، کچھ خبر بھی ہے کہ اب اتنے سالوں میں تبدیلی آنے کے بعد کس بھاؤ بک رہا ہے؟ ویسے بھی حکومت نے جہاں سب ضروریات زندگی پر ٹیکس لاگو کیے ہیں، وہیں کاسمیٹکس کو بھی نہیں بخشا گیا۔ اس لیے آپ سب خواتین سے رحم کی پرزور اپیل کی جاتی ہے، ہماری جیبوں کو اس بھاری خرچے سے مکتی دی جائے۔ زیغن نے بھی کہا ہے، کوئی فالتو کا خرچہ نہیں کیا جائے گا، اور میری نظر میں سب سے پہلا فالتو کا خرچہ ہی یہی ہے۔ اتنے پیسوں میں تو بندہ کہیں پلاٹ خرید لے جتنے میں آپ سالانہ اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ پر اڑا دیتی ہیں۔ ویسے ایک مشورہ ہے میرے پاس، یاد ہے چند ماہ پہلے میری کھڑی گاڑی کو کوئی نالائق ہٹ کر گیا تھا، اچھی خاصی پچنگ گئی تھی بیچاری، اور تب میکینک نے کیسی مہارت سے اسے موڈیفائڈ کیا تھا، اس کی حیثیت ہی بدل کر رکھ دی، اور پھر وہ پہلے سے زیادہ اچھی لگنے لگی۔ میں تو کہتا ہوں روز روز اتنا خرچہ کرنے سے بہتر ہے خواتین ایسا کوئی طریقہ اختیار کر لیں، بچت کی بچت اور خوبصورتی کی خوبصورتی۔ میں مسکرا دیا، اور میں نے تو اپنے تئیں بہترین نسخہ بتایا تھا، مگر وہاں تو ان تینوں کی آنکھوں سے چنگاریاں ہی نکلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ڈر گیا۔ آپ کو تو پہلے ہی دن سے ہی ناگوار لگتا ہے، میرا بے ضرر سا شوق ہمیشہ باتیں ہی سنائیں گے۔ مجال ہے جو کبھی تعریف کے دو بول کہے ہوں۔ دنیا کے سارے مرد چاہتے ہیں ان کی بیوی سجی سنوری ان کے سامنے آئے، اور ایک آپ ہیں، بس نہیں چلتا، مجھے منہ دھونے کو صابن بھی نہ لا کر دیں۔ پتہ نہیں کیا پرخاش ہے آپ کو مجھ سے، آپ سے زیادہ خوبصورت ہوں نا، اس لیے میرا سجنا سنورنا برداشت ہی نہیں ہوتا۔ زرنش غصے میں کچھ زیادہ ہی مبالغہ مرضی سے کام لے گئی تھی، مجھے ہنسی آ گئی، مگر جسے کمال مہارت سے چھپا گیا، یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، گویا جلتی پر تیل ڈالنا۔ میں نے بھویں اچکا کے اسے دیکھا۔ اللہ اللہ، کس قدر خوش فہم ہے ہماری پیاری زوجہ محترمہ، خوبصورت اور مجھ سے زیادہ۔ لگتا ہے پہلی فرصت میں تمہیں اینک لگوانا پڑے گی۔ چلو باقی خرچے بعد میں، پہلے یہی نیک کام سر انجام دیتے ہیں۔ شام کو تیار رہنا، شہر کے سب سے بڑے آئس ہاسپٹل لے چلوں گا۔ آخر کو تمہیں اپنی سہیلیوں کو بتانا بھی ہوگا، جیسے دوسری چیزوں کے برانڈز بتاتی رہتی ہو، ہے نا؟ میں اٹھ کھڑا ہوا کہ اب اس سے زیادہ برداشت نہ اس میں رہی تھی نہ مجھ میں۔ اف، کبھی کبھی تو بھائی بھی نہ حد کر دیتے ہیں، ایسی جلی کٹی، توبہ توبہ، یہ تو پڑوسنوں کو بھی مات دے گئے۔ شازمہ ہمیشہ کی طرح مفت کی ہمدرد بنی تھی، اور اب وہ ان دونوں کے سامنے اگلے 2 گھنٹے تک اگلے پچھلے سارے دکھ پرولے گی، اتنا مجھے پتا تھا۔ میں مسکراتا ہوا بیڈ روم کی سمت ہو لیا۔